Hallelujah. హల్లెలూయా. We greet you in the matchless name of Jesus Christ, ఆశ్చర్యకరమైన యేసు నామములో మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. who is wonderful counselor. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడైంటున్నాడు. He gives his blessings every day to us. ప్రతిదినం కూడా నిత్యము ఆయన ఆశీర్వాదాలు మనపై కురిపించే దేవుడు. Every time he will be blessing us and he will be with us. ఆయన సదాకాలం మనతో కూడా దీవిస్తూ ఉండే దేవుడైంటున్నాడు. We'll continue with from the last episode. గత ఎపిసోడ్ నుంచి తిరిగి మనం The కొనసాగించుకుందాం. gospel according to Matthew chapter మత్తయి 15 రాసిన సువార్త and 15వ from verse అధ్యాయం 21 to 28. 21వ వచనం నుండి 28 వచనాలు ధ్యానించుకుందాం. Already we have seen verse 21 and 22. 21, 22 వచనాలు మనము గత ఎపిసోడ్ లో ధ్యానించాం. Verse 23. 23వ వచనం. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట చెప్పలేదు. అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయించింది గనక ఈమెను పంపివేయడని ఆయన వేడుకొనగా. So Jesus is not at all answering యేసు to her. ప్రభు ఒక మాట కూడా ప్రత్యుత్తరం పలకట్లేదు. She is going on shouting, కేకలు వేస్తున్నది. Oh, son of David, దావీదు కుమారుడా, have mercy upon me. నన్ను కరుణించుము. Oh, my daughter is suffering with నా evil కుమార్తె demon బహు possessed. బాధపడుచున్నది. So she is suffering a lot. చాలా బాధపడుతుంది. Please heal her. దానితో స్వాస్థపరచండి. She was shouting. బిగ్గరగా కేక వేస్తుంది. See, Jesus is not at all answering her. యేసు ప్రభు ఒక మాట కూడా But మాట్లాడారు. disciples are very much worried about her. యేసు ప్రభు కంటే శిష్యులకు ఎక్కువ బాధ ఉంది. Why? Jesus is not at all answering her. యేసు ఒక మాట కూడా పడకట్లేదు కదా. She is shouting a lot. కేకలు She వేస్తుంది. is following her. వెంబడిస్తున్నది. She is coming back of us. మా వెంబడి వస్తుంది కదా. And not at all Jesus is looking at her. దేశం ప్రభు వారు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడట్లేదు. Why Jesus is not compassionate? యేసు ప్రభు ఎందుకు కనికరం As చూపట్లేదు? though they are coming for recommendation, they are coming to ఏదో Jesus. సిఫారసు చేయడానికి వస్తున్నారు. See, sometimes we see కొన్ని సందర్భాలు మనం the people గమనిస్తాం. will be suffering a lot. ప్రజలు ఎంతగానో బాధ పడుతుంటారు. They will be praying to God to deliver from that problem. విడుదల కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటారు. And God will not be answering to them. దేవుడు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడు. It could be take 1 month or 1 year or 2 years. ఒక నెల, సంవత్సరం కావచ్చు. The people who are around them, వారి చుట్టూ ఉన్న వారు బంధువులే కావచ్చు. they'll be thinking that why God is not hearing our prayer? దేవుడు ఎందుకు ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు? Why God is not delivering these people? ఎందుకు దేవుడు విడుదల చేయట్లేదు? They are fasting and praying. ఉపవాసం ఉండి They are ప్రార్థిస్తున్నారు praying కదా. day and night to God. దివారాత్రులు Why ప్రార్థిస్తున్నారు. God is not hearing them? దేవుడు ఎందుకు వారి ప్రార్థన Why ఆలకించట్లేదు? is God not concerned about them? దేవునికి ఎందుకు వారి మీద చింత లేదు? So we have some certain doubts about that prayer. ఇలాంటి సందేహాలు మనకు కలుగుతూనే ఉంటాయి. The disciples are coming to Jesus. యేసు ప్రభు దగ్గర శిష్యులు వస్తున్నారు. They are unable to hear those cries in their ears. వారి చెవులలో గింగురుమంటున్నది Such శబ్దం. with a loud voice she was crying. బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నది. She was following them. వెంబడిస్తూనే ఉన్నది. And these disciples were very much embarrassed about her. ఆమె అరవడము, కేకలు వేయడము, వెంబడించడము శిష్యులకు చాలా This విభ్రాంతి woman కలిగింది. is shouting a lot behind us. ఎందుకు ఈ యొక్క స్త్రీ రీతిగా బాధిస్తుంది? They are unable to bear this sound. ఆమె కేకలు వినలేకపోతున్నా. And Jesus is not at all answering her anything. యేసు ప్రభు మాట్లాడట్లేదు, ఆమె అల్లరి చేస్తున్నది. You tell something to her. ఏదైనా మాట్లాడయ్యా, You send her away. పంపించేయండి. She is following us. వెంబడిస్తున్నది, Send her away. బయట They are పంపించేయండి. unable to hear these cries. ఆమె గోల వినపడట్లేదు. We will not be able to see the problems of the people. ప్రజల యొక్క శ్రమను మేము చూడలేము. And we'll think that how God is able to look at them. మనమే వినకపోతే దేవుడు ఎట్లా వింటాడండి? God is looking at them. దేవుడు వారిని చూస్తున్నాడు. But we feel that God is not looking at them. మనమేమనుకుంటామంటే దేవుడు గమనించుటలేదని. As though disciples are very much concerned about her. ఏదో పెద్ద చింత, మరి కనికరం గల వారిగా వారు గొప్ప Oh, so చెప్పుకుంటున్నారు. much compassionate towards her. వారే కరుణామూర్తులుగా భావించుకుంటున్నారు. And saying that to coming to Jesus and saying, యేసు దగ్గరకు వచ్చి Oh, Jesus, send her away. ఆమెను పంపివేయండి. Oh, she is following us and crying back of us. ఆమె మనం వేడుకుంటుంది, పంపించేయండి. Do something to her. ఏదైనా కార్యం చేయండి అయ్యా. And these people are as though they are very much compassionate. ఏదో పెద్ద కనికరం గల వారిగా. Sometimes we'll be over compassionate towards the people, మనం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రజల్లో చాలా కరుణ చూపిస్తాం. though feeling that more than God we are compassionate. దేవుని కంటే ఎక్కువ ప్రేమ గల వారం అనుకుంటాం. God is more compassionate than anyone in this అందరికంటే world. కనికరం గల కరుణామూర్తి దేవుడు అంటున్నాడు. God sometimes deliberately makes the people ఆయన to pray. కావలసుకునే ఆలస్యం చేస్తాడు, వారు ప్రార్థించవలసిందిగా We కోరుకుంటారు. see in the book of Genesis chapter 27 and ఆది verse కాండము 13, 27వ అధ్యాయము 13వ వచనం. we see there that Jacob was wrestling the whole night. యాకోబు దేవునితో పెనుగులాడుతున్నాడు. See, he was wrestling with God total night. రాత్రంతా కూడా పెనుగులాడు. God is making Jacob
దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే in such a way that he will wrestle with him. ఆయన పెనుగులాట గమనిస్తున్నాడు. God makes us always to pray, మన జీవితాలు కూడా ప్రార్థించడానికి ఆయన ఎంతో బలవంత పెడతాడు, ఒత్తిడి so చేస్తాడు. that our spiritual vigor will be ignited. ఆత్మీయ తీవ్రత పెరగడానికి, వెలిగింపబడడానికి. So it will be continuously praying in his presence. ఎడదెగక విసుకక నిత్యం So ప్రార్థించగలుగుతాం. all the constraints will make us to go into the presence of God పరిసర పరిస్థితులను కూడా ఎక్కువగా దేవుని మీద రోధించడానికి and to have that spiritual fighting in the presence of God. ఆత్మీయ రణరంగంలో పోరాట ప్రతిమను ప్రతిష్ఠించడానికి. If we do not have any problems, ఏ సమస్య లేకుంటే we'll never pray in the presence of God. మనం ప్రార్థించే వారం అండి, We'll be at ease. చాలా విలాసవంతంగా, We'll be very comfortable. చాలా చక్కగా Oh, ఉంటాం. why do we need God? దేవుడు ఎందుకండి I do not have any problem. నాకు ఏ సమస్య లేదు I do కదా. not need any job. నాకు ఉద్యోగం I don't అసలు have లేదు. any disease. నాకు రోగాలు లేవు. All my debts have been cleared. అప్పులా అసలుకే లేవు. I have surplus amount. చాలా డబ్బు ఉంది. Oh, my family is very happy. కుటుంబం సంతోషంగా We ఉంది. do not have any problem. ఏ సమస్య లేదండి. We did not pray. కాబట్టి ప్రార్థన చేయాలి. 5 minutes or 10 minutes we'll pray. 5-10 నిమిషాలు చాలు. More than that is not necessary. దానికంటే ఎక్కువ అబ్బాయి అసలుకే వద్దు. But when problems are coming into our life, అయితే సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నప్పుడు, when problems are tormenting us, బహుబాధిస్తున్నప్పుడు we will go into the presence of God. మన దేవుని సన్నిధిలో సముఖంలో So వెళ్తాం. God makes the problem utilize in our life to pray. మన జీవితంలో సమస్యల ద్వారా ఆయన దగ్గర చేరాలని దేవుడు ఎంతో కోరుకుంటాడు. We'll cry in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తాం. If her daughter was very healthy, ఈ ఆమె కుమార్తె ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నట్లయితే this woman would not have come to Jesus. యేసు యొద్దకు వచ్చేది కానే కాదు. She never cries to Jesus. దేవునికి ప్రార్థించేది She is కాదు. never concerned with Jesus. దేవుణ్ణి సంప్రదించేది కాదు. But her daughter made her to compel ఆమె her to come to కుమార్తె Jesus అవసరత యేసు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆమె నెట్టివేసి and to cry before all the people. ప్రజలందరి ఎదుట బిగ్గరగా All the కేకలు disciples వేయడం. are looking at her. శిష్యులంతా చూస్తున్నారు. Jesus is not at all caring her. ఆయన ఒక్క మాట కూడా He చెప్పట్లేదు. is not at all concerned about her. ఆమె మెడలో ఎలాంటి శ్రద్ధ కలిగి He ఉండలేదు. is not at all hearing her voice and answering ఆమె her. శబ్దాన్ని కేకను పట్టించుకోవట్లేదు. Oh, why all this is happening to me? నాకు ఎందుకు ఈ రీతి సంభవిస్తున్నది? If my daughter is in such a trouble, నా కుమార్తె బహు బాధపడుతూ I came వేదనలో to ఉంది. Jesus యేసు దగ్గరికి and వచ్చాను. he is not at all answering me. ఒక్క మాట చెప్పలేదు. Go, only you are a God? నువ్వు దేవునివైతే Only you are the deliverer? నువ్వేనా విమోచించేవాడు? When I came to you, you are not at all responding to me? కనీసం నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు. She did not started scolding to Jesus. యేసు ప్రభుని మరి చివాట్లు పెట్టడం She ప్రారంభించింది. was crying to God. ఆమె ప్రతినిత్యం విసుకక ప్రార్థిస్తుంది. We should never say anything against God. క్రీస్తుకు విరోధంగా ఏమి పలకద్దండి, ఏం మాట్లాడద్దు. We should not murmur against God. సనగద్దు, గునగద్దు. We should pray in the presence of God. విసుకక నిత్యమైన సన్నిధిలో So my dear ప్రార్థించాలి. people, నా ప్రజలారా, we should pray in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో విసుకక నిత్యం ప్రార్థించాలి. Jesus also, when he was in the Garden of Gethsemane, యేసు ప్రభు కూడా గెస్సెమనే వనములో ఉన్నప్పుడు he knows that the same night he is going to be arrested. ఆ రాత్రి, అదే రాత్రి ఆయన అప్పగింపబడిన ఇచ్చున్నాడు. The Bible says that he prayed earnestly in the Garden of Gethsemane. మిగిలిన వ్యాకులముతో ఆయన ప్రార్థించాడు. He prayed earnestly in the Garden of Gethsemane. ఎంతో తీవ్రతతో ప్రార్థించాడు. See, the problem is making Jesus to pray earnestly in the presence of God. అత్యవసర పరిస్థితికి ఆ సమస్య ఆయన తీసుకొని వెళ్ళినది. So our problem also compels us to pray earnestly in the presence of God. మనకు వచ్చే సమస్యలు కూడా ఆ తీవ్రత ద్వారా ఆయన సన్నిధికి రావడానికి అవి దారిని మనకు చూపిస్తాయి. So when Peter was in the prison, పేతురు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు all the church was praying for him. సంఘము అత్యాసక్తితో పట్టుదలతో All the ప్రార్థించింది. believers were praying for them. విశ్వాసులంతా ఏక మనసుతో The ప్రార్థిస్తున్నారు. whole night they were praying for Peter రాత్రంతా ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు. to deliver from the prison. పేతురు రక్షించబడి నిమిత్తం See what a fervent prayer was for them. ఎడతెగక నిత్యము విసుకక If ప్రార్థిస్తున్నారు. Peter was not in the prison, పేతురు గనక చెరసాలలో they వేయబడకున్నట్లయితే would not have prayed in the presence of వారు God. ప్రార్థించేవారు కాదండి. Why they are concerned about that? ఎందుకు ప్రార్థించాలి? But here Peter was in the prison పేతురు చెరసాలలో ఉన్నందు చేత and they were praying to God that God would intervene in this ఆకాశమందున issue. దేవుడు వారి ప్రార్థనలకించి జోక్యం So కలిగిస్తున్నారు. my dear people in Jesus Christ, క్రీస్తులో నా ప్రియమైన ప్రజలారా, our problem should insist us to go into the మన presence of ప్రార్థన God దేవుని సన్నిధిలో and మోకరించడానికి to make us దోహదపడాలి. pray more earnestly in the presence of విసుగక God. తీవ్రత కలిగి అత్యాసక్తితో ప్రార్థించాలి. And we see in the verse 24, 24వ వచనం but గమనిస్తాం. he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. ఆయన ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల దగ్గర గాని మరి ఎవరి యొద్దకు నేను పంపబడలేదని When the disciples were asking Jesus, యేసుప్రభు శిష్యులు ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు Jesus answered that, యేసుప్రభు ఏమన్నాడంటే, I am not sent for this woman.
ఈ స్త్రీ కొరకు నేను పంపబడలేదు. I am not sent for these Canaanites. ఈ కనాను స్త్రీ కొరకు నేను I am పంపబడలేదు. sent for the lost sheep of Israel. ఇశ్రాయేలు వారి నశించిన వారి ఇంటి వారి వద్దకే నేను Only పంపబడ్డాను. for Israel I am sent. ఇశ్రాయేలు వారి కొరకు పంపబడ్డాను. So my dear brothers and sisters in Jesus Christ, క్రీస్తులో నా ప్రియమైన సహోదర Jesus is very much concerned about his commission. ఆయన యొక్క ఆజ్ఞల గురించి ఎంతో ఆయన ఆసక్తి కలిగిన Father has commissioned him to go to the lost sheep of Israel, నశించిన ఇశ్రాయేలు గొర్రెల యొద్దకు పంపించాడు. not to the aliens, మరి అన్యులకు ఇతరులకు కాదు, not to the different nations of the people, ఇతర దేశస్తులకు జనాంగాలకు కాదండి, only to the lost sheep of Israel. నశించిన ఇశ్రాయేలు గొర్రెల వద్దకే ఆయన So పంపించాడు. sometimes we forget our calling, అనేక సందర్భాలలో మన పిలుపును మనము మర్చిపోతామండి. we forget our commission, దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను మర్చిపోతాం. and we put our leg in that issue and also in this issue. ఒక కాలు ఇక్కడ ఇంకో కాలు అక్కడ వేస్తుండే, కప్పకంతలు One వేస్తుండే. hand in that ministry and one hand in this ministry. ఈ చేతిలో ఈ పరిచర్య, ఆ చేతిలో ఇంకో పరిచర్య. All the ministry will try to take it into our hands, పరిచర్యలన్నీ కూడా మన హస్తగతం and చేసుకొని we lose our vision, మన దర్శనాన్ని పోగొట్టుకుంటాం. and finally we'll be collapsed or depressed. చివరికి కోల్పోతాము, నిరుత్సాహాన్ని, నిర్జీవస్థితిలో. Then we say, why my life is like this? నా జీవితంలో ఇది ఏం సంభవించింది, Why all this happened to me? ఇది ఎందుకు నాకు జరుగుతుంది. But Jesus is very much concerned about the calling of God. మన పిలుపుని గురించి క్రీస్తు ఎంతో శ్రద్ధ కలిగిన About his commission is very much concerned. ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞను బట్టి. So my dear brothers and sisters in Jesus Christ, కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల if క్రీస్తు, you are a servant of God, మీరు దేవుడి పరిచారకులైతే do not divert from your commission. దేవుడిచ్చిన దర్శనాన్ని నుంచి, పిలుపు నుంచి దూరం Do పోకండి. not divert from your ministry. పరిచయం నుంచి దూరం కాకండి. Go according to the vision God has ఆయన given ఇచ్చిన you. దర్శన ప్రకారం చిత్తానుసారంగా ముందుకు Then you will వెళ్ళండి. be fruitful in your అప్పుడే ministry. పరిచర్యలో మీరు ఫలభరితమవుతారు. See, God here is clearly speaking about his commission. స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు. It is not that God does not want to heal that Canaanite woman. ఆ కనానే స్త్రీ కుమార్తెను ఆయన స్వస్థపరచడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదని It is కాదు, not that he is not compassionate towards her. ఆమె ఎడల ఆయన కరికరం లేదని కాదు, Though he wanted to heal her, ఆమెను స్వస్థపరచడానికి ఆయనకి ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ, though he wanted to give her some blessing or favor towards her, ఆమెకు అనుగ్రహము, కనికరము, ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా but he ఉన్నప్పటికీ is constrained by the commission given by Father. తండ్రి ఏ పిలుపులో ఆయనను పిలిచాడో దాంట్లో ఏకాగ్రత So కలిగి that's why Peter says that అందుచేత పేతురు ఏమంటున్నాడంటే, we cannot live the preaching of gospel దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, పరిచర్యను మేము మానివేసి and start distributing the bread to the people. భోజనము పంచిపెట్టుట మాకు యుక్తము కాదు. We are commissioned to preach the gospel, క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించడానికి మనం ఆజ్ఞాపించబడ్డాం. and we will do only that. ఆ పరిచర్యను మాత్రమే, ఆ పరిచర్య ధర్మాన్ని మాత్రమే చేస్తాం. Here we see in verse 25. 25వ వచనం మనం గమనిస్తున్నాం. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి, ప్రభువా నాకు సహాయం చేయమని Jesus is saying అడిగాడు. that I have not come for you. నేను నీ కొరకు రాలేదని యేసుప్రభు I అంటున్నాడు. have come for only the lost sheep of Israel. నశించిపోయిన ఇశ్రాయేల్ ఇంటి వారు గొర్రెల వద్దకు నేను వచ్చా. I can do nothing for you. నీ కొరకు నేను ఏమి చేయలేనమ్మా. But she is saying that again she is coming and worshipping. ఆమె వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి, She is not at all discouraged by the words of Jesus. ఏ పరిస్థితిలో కూడా యేసుప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం బట్టి ఆమె She నిరుత్సాహపడలేదు. wanted only the answer from God. దేవుని యొద్ద నుండి, క్రీస్తు దగ్గర నుంచి ప్రత్యుత్తరం పొందుకోగోరింది. She came and worshipped. వచ్చి మ్రొక్కి. So how many people are praying to God even though God is not answering them? ఎంతమంది మనలో దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే ప్రార్థిస్తున్నాం. We wanted only answer. మనకేమైనా జవాబే కావాలండి, And that too immediately. మనం అనుకున్న సమయానికే వెంటనే కావాలి. Maybe it could be 1 year or 1 month or 1 week or 1 ఒక day. నెల, ఒక వారము, ఒక సంవత్సరం The కావాలి. expected time we should get an answer. మనం అనుకున్న సమయంలో దేవుడు తప్పకుండా మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చి తీరాల్సిందే. If we do not get any answer, మనకు ప్రత్యుత్తరం రాకపోతే then we do not worship God. ఆయన మొక్కము, ఆరాధించం, We close the ప్రార్థన, Bible. బైబిల్ మూసేస్తాం, We don't pray. ప్రార్థించము, We are very much discouraged. నిరుత్సాహపడతాం, We watch the TV. మన టీవీని We వీక్షిస్తాం, go outside. బయటికి వెళ్తాం, Or such some prophets who will be giving answers. మనకు ప్రవచనాలు చెప్పే ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్తాం, We'll be going on back of them. వాళ్ళ వెంబడే వెళ్తుంటాం. And we seek that we'll get an answer. మనకి ఏదైనా జవాబు దొరుకుతుందండి. But here, she did not go anywhere. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి, She was with Jesus. క్రీస్తుతో ఉన్నది. She did not leave him. ఆయన వదిలిపెట్టలేదు. She came there and worshipped him. వచ్చి మ్రొక్కి
Oh Lord Jesus, help me. ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి. Please help me. దయతో నాకు సహాయం చేయి. My daughter is severely demon possessed. నా యొక్క కుమార్తె బహు బాధ అపవిత్రతతో బంధింపబడ్డది. There is no one to deliver me. ఎవరు కూడా ఆమెను విడుదల చేయలేరు. But please deliver me. దయతో విడిపించండి. And what Jesus is saying, we'll see here. యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే, But he answered and said, అందుకు ఆయన, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. పిల్లల రొట్టె తీసుకుని కుక్క పిల్లలకు వేయుట యుక్తము కాదని చెప్పగా. What a embarrassing answer from Jesus. ఎలాంటి విభ్రాంతిని కలిగించే సందిగ్ధ పరిస్థితులకు నెట్టివేసే. He's saying that dog is saying here. ఆయన కుక్క అంటున్నాడు ఇక్కడ. She did not immediately react to that word. వెంటనే కోప్పడి ఆమె బదులు పలకలేదు. What Jesus? ఏంటో యేసు ప్రభా, I have come for you నీ దగ్గరకు వచ్చాను, so that my daughter will be delivered from the devil. మాత్రం స్వస్థపరుస్తామని వచ్చాను. I'm crying from this long time. కేకలు వేస్తున్నాను, ఏడుస్తున్నాను. You did not even answer me. కనీసం ఒక మాట పలకలేదు. I was not troubled, నేను బాధపడలేదు. but still I was shouting to ఇంకా you. ఎక్కువ బిగ్గరగా ప్రార్థిస్తూనే వచ్చాను. But you said that I only come for the lost sheep of Israel. ఇశ్రాయేలు వారికి నశించిన వారి యొద్దకు వచ్చాను. Okay, I did not say anything to you. దానికి నేను చెప్పలేదండి. But now you are saying that ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు అంటే, I worshipped you, నేను మొక్కాను, I ఆరాధించాను, exalted you, నీ నామాన్ని ప్రతిష్ఠించాను, I pleaded you that you are to receive help. నన్ను కరుణించుమని. But you are saying that I'm a dog. నేను కుక్కను అంటున్నానండి. I'll not come with you. నీ దగ్గర రానే. What a person you are. నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తివి? You are a God. నువ్వు దేవునివా? You say that you are a healer. నువ్వు You స్వస్థపరచువాడా? are a compassionate God. దయగల కరుణామూర్తివా? You have healed many people. అనేకులను You స్వస్థపరచావా? have comforted many people. అనేకులు You ఓదార్చావు. have forgiven the sins of many people. అనేకుల పాపాలు క్షమించావు. And now you are not answering anything to me. ఇప్పుడు నాకు జవాబే చేయట్లేదు. But in return you are saying that I'm a dog. దానికి బదులుగా కుక్క అంటున్నావేంటి? You make me such a resemblance towards dog. కుక్క లాగా నన్ను I'm a చిత్రీకరించావు. dog. నేను కుక్క No, I'm not a dog. కానే కాదు. I'm a human being. నేను మానవరాల్ని. How did you say that I'm a dog? నీ కుక్క అని ఏ రీతిగా అంటావు? She did not start quarreling with Jesus. క్రీస్తుతో జగడం ప్రారంభించలేదండి. When we see in the life of Naaman, the commander of Syria, అసిరియా సైన్యాధిపతి యొక్క నామాను జీవితాన్ని he గమనించినట్లయితే wanted to be cured of his leprosy. ఆయన కుష్ఠరోగం నుంచి స్వస్థపరచకూడబడ్డాడు. He was sent to prophet Elisha. ఎలీషా దగ్గరకు కొనిపోబడ్డాడు. Elisha even did not look at him. ఎలీషాను చూడలేదండి. He did not even come out of his house. ఇంటి నుంచి బయటకు దర్శనం ఇవ్వలేదు. When Naaman was standing at the door, నామాన్ బయటకు ఉన్నప్పుడు he sent some person and said that go and dip in 7 times in నువ్వు the 7 river సార్లు Jordan. యోర్దానులో మునుగమని చెప్పాడు. Then immediately Naaman got angry. దాన్ని బట్టి కోపోద్రేకుడు He reacted very much harshly. తీవ్రంగా తన కోపాన్ని Why the rivers in my country are not pure than this Jordan river? ఈ యొక్క యోర్దాన్ నది నీళ్ళ కంటే స్వచ్ఛమైన. Because Jordan river is very muddy. యోర్దాన్ నది బురదతో కూడింది. But that's why he said that no, I will not dip in this Jordan river. My rivers are more నా clean. దేశంలో ఉన్న ఆ యొక్క నీళ్లు స్వచ్ఛమైన The స్ఫటికాకారం. pride in him made to react in such a way. ఆయన గర్వము ఆ రీతిగా ఆయనను కూడగట్టింది. But afterwards when he humbled himself తర్వాత ఆయన సాత్వికుడిగా దీన మనసుకు and he went and dipped in the 7 times in Jordan 7 river, సార్లు యోర్దాన్ నదిలో మునిగినప్పుడు he was healed from leprosy. పసివాని దేహం వల్లే కుష్ఠరోగం. Here also the woman did not react to God. దేవుని ఎడల ఈమె ఏ రీతిగా ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేదు. She was patient towards the answer of God. సహనంతో ఉన్నది. She was very much patient. ఎంతో ఓపికతో కలిగి ఉన్నది. She was pleading to Jesus. బతిమాలుతుంది. Oh Jesus, I need an answer. నన్ను కరుణించండి. What she answered we'll see here. ఆమె ప్రత్యుత్తరం ఏ రీతిగా చూడండి. And she said, అందుకు ఆమె, yes Lord, అవునయ్యా, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. నిజమే ప్రభువా, కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తిన్నుగాదా అని చెప్పారు. Yes Lord, whatever you say is correct. ఆమె అన్నది నిజం ప్రభువా. You cannot take the children's bread and give it and throw to the people. రొట్టె ముక్కలను తీసుకొని కుక్క పిల్లకి మనం వేయం కదా. You cannot give that. మనం ఇవ్వలేము. What you say is very much right. చెప్పింది అవును ప్రభువా, నిజమే. I'm not saying that you are wrong. నువ్వు తప్పని నేను అనట్లేదు. But the crumbs which fall from the table, the little dogs will eat. అయితే యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు కుక్క పిల్లలు తిని. You need not throw towards me. నువ్వు నా వైపు వేయనక్క పడదురేనక్క. But the small crumbs which fall from the table, ఆ రొట్టె ముక్కలు పడుతున్నప్పుడు that grace you give me. ఆ కనికరం కృప నాకు కనపడు. What a humbleness in her. ఎంత తగ్గించుకుందండి. She is taking the curse upon her. ఆ యొక్క శాపాన్ని మోస్తుంది. She is accepting that I am a dog. నేను కుక్కనని ఒప్పుకుంటున్నా. Give me that crumbs, O Lord Jesus. ఆ రొట్టె ముక్కలు నాపై పడేయా. See, when we look at the life of Jacob,
యాకోబు జీవితాన్ని గమనించినప్పుడు, when Rebekah wanted to send Jacob to have blessings from his father, రెబెకా యాకోబుని తండ్రి దగ్గర వెళ్లి ఆ యొక్క దీవెనలు పొందుకోమన్నప్పుడు Jacob was hesitating to go inside. యాకోబు వెళ్ళడానికి నిరాకరిస్తున్నాడు. No, I will not receive blessings from my father. If my father recognizes that I am Jacob, గుర్తుపట్టలేదైతే I will receive curse upon me. ఆయన నుండి నేను శాపాన్ని పొందుకుంటాను. Then Rebekah said, రిబ్కా ఏమంటుందంటే, let that curse be upon me. ఆ శాపము నాపైనే రానివ్వు. She is taking that curse upon her. ఆ యొక్క శాపాన్ని ఆమెపై తీసుకుంటుంది. Even Jesus took the curses on ours upon him. యేసు ప్రభు కూడా మన శాపాన్ని ఆయన, all the curse which was upon us, ఆ యొక్క శాపానంతా he has taken. ఆయనే భరించాడు. Paul also is saying about Israelites, పౌలు ఇశ్రాయేలీయులకి అంటున్నాడు, let me be cursed for my people. నా ప్రజల కొరకు, నా జనాంగం కొరకు నేను శాపాన్ని భరిస్తాను. We should ready to be humble ourselves. క్రీస్తు సముఖంలో మనం తనని We తగ్గించుకోవాలి. should be ready to accept the curse, ఆ యొక్క శాపాన్ని మనము to స్వీకరించాలి, receive the blessings of God. క్రీస్తు దీవెనలు పొందుకోవడానికి. See here, the woman here saying that, Lord, give me that crumbs. అవును ప్రభా, ఆ రొట్టె ముక్కలు నేను కూడా తింటాను. Do you have that humbleness in your life? అలాంటి దిన మనసు నీకుందా? Do you have that persistent prayer in your ఆ life? రీతిగా విసుకక నిత్యం ప్రార్థించే మనసు Are నీకుందా? you going and pleading God even though He is not answering you? నువ్వు దేవునికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వకు. When you receive a discouraging answer, are you praying to God? నిరుత్సాహంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవుడిని ప్రార్థన వినకపోయినప్పటికీ, Still discouraging answer if you get, are you praying to God? ఇంకా నిరుత్సాహంతో కూడిన ప్రత్యుత్తరం నీకు వచ్చినప్పుడు, You never lose heart towards God. మీ హృదయము అధైర్యపడినివ్వకండి. Have the same vision. ఆ యొక్క దర్శనం పొందుకోండి. Have that same courage before God. అలాంటి ధైర్యం నిబ్బరం కలిగి Go on praying to God. విసుకక నిత్యం ప్రార్థించు. Definitely you will receive answer from God. తప్పకుండా దేవుని ఎదుట జవాబు పొందుకోగలరు. And God is giving great witness about this woman. ఈ యొక్క స్త్రీ గురించి దేవుడు గొప్ప సాక్ష్యం ఇస్తాడు. Then Jesus answered and said to her, యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే, Oh woman, అమ్మా, great is your faith. నీ విశ్వాసము గొప్పది. Let it be to you as you desire. నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని Your నాతో faith is చెప్పాడు. very great. నీ విశ్వాసం గొప్పది. I have not found such a faith in anyone. నేను ఇశ్రాయేలులకు ఇలాంటి గొప్ప విశ్వాసం గల You have a very great faith, విశ్వాసం woman. ఉన్నదమ్మా నీకు. Even though I discouraged నీ you, నిరుత్సాహపరిచినప్పటికీ, even though I did not answer you, నీ యొక్క విన్నపన even though I did not look upon you, నీ దృష్టి ఉంచపక్కన you are praying to me. నువ్వు ప్రార్థిస్తూనే You are ఉన్నావు. crying to me. నువ్వు ఏడుస్తూనే You are ఉన్నావు. pleading to me. బతిమాలుతూనే ఉన్నావు. And even I said dogs also, కుక్క అని సంబంధించిన you humbled yourself. నువ్వు తగ్గించుకున్నావు. You humbled yourself before me. You worshipped me. నన్ను మొక్కావు, Great is ఆరాధించావు. your faith. నీ విశ్వాసం చాలా You did not lose your heart. నీ హృదయాన్ని నిబ్బరపరచుకున్నావు. You had that desire towards me. నా ఇలా గొప్ప కోరిక తృష్ణ కలిగిన Let it be according to your desire. నీ Jesus said. విశ్వాసము గొప్పది, నీవు కోరినట్టే నీకు కలుగును. And her daughter was healed from that ఆ very గడిలోనే hour. ఆమె కుమార్తె స్వస్థత In నందున. that very hour, her daughter ఆ was healed. క్షణములోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థపడింది. Look, my dear brothers and sisters in Jesus Christ, క్రీస్తులో ప్రియమైన what a గమనించండి. great prayer and faith the woman has ఎలాంటి shown. గొప్ప విశ్వాసము ప్రార్థన జీవితం Do you కలిగి have this great prayer and faith in your నీ life? జీవితంలో కూడా ఇలాంటి ప్రార్థన విశ్వాసం నమ్మకం నీకుందా? Are you losing heart in the presence of God? నీ హృదయాన్ని నిబ్బరముగా ఉండకుండా నువ్వు వ్యాకుల You're పడుతున్నావా? praying for 1 week. ఒక వారం You're ప్రార్థిస్తున్నావా? praying for 1 day. ఒక దినం You're ప్రార్థిస్తున్నావా? praying for 1 month. ఒక నెల For ప్రార్థిస్తున్నావా? 1 year praying. ఒక సంవత్సరం Oh, ప్రార్థిస్తున్నావా? look, God not at all answering దేవుడు నా me. ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు. Still my problems are not at all going నా away. సమస్యల పరిష్కారం But కావట్లేదు. still the problems are increasing and ఇంకా నా increasing. సమస్యలు ఎక్కువవుతూనే ఉన్నాయి The కదా. more I am praying in God, నేను దేవుని సన్నిధిలో the ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు more problems are coming towards me. సమస్యలు ఇంకెక్కువ ఉత్పన్నమవుతాయి. When I did not pray, నేను ప్రార్థించకు my life was very well. నా జీవితం బాగానే ఉంది. But now when I am praying, the problems are coming to me. నేను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఇంకా సమస్యలు వస్తున్నాయి. What is the need of prayer? ప్రార్థించాల్సిన Oh, అవసరం I'll నాకేముంది? not pray. నేను ప్రార్థించనండి. I'll not pray at all. అస్సలకే ప్రార్థించను. And we'll stop prayer. ప్రార్థించడం మానేస్తా. But this woman did not stop. ఆ స్త్రీ ఆ రీతిగా చేయలేదు. You never lose your heart. మీ హృదయం వ్యాకుల Never stop prayer. ప్రార్థన That's కొనసాగించండి. why Paul says, పౌలు అంటున్నాడు, pray always. విసుకగా నిత్యం We have to pray ప్రార్థించండి. always and every time. ఎడదెక్కకుండా మనం ప్రార్థించాలి. So let us bow down our heads. మన తలలోంచి ప్రార్థన తప్పకుండా. Gracious Heavenly Father, పరలోకమందున్న కరుణగల you దేవుడు, are mighty to save us. రక్షించడానికి దగ్గర శక్తి ఉన్నది. You're the God who hears our prayer. మా ప్రార్థనలకు ఇచ్చి దేవుడు You వహించున్నాడు. are a loving and compassionate God కనికరం గల ప్రేమమూర్తి who వహించున్నాడు. gives his blessings and favors to his children. అనుగ్రహాన్ని దీవెనలు అనుగ్రహించే దేవుడు వహించున్నాడు. Lord, we pray for our children. మా బిడ్డల కొరకు We ప్రార్థిస్తున్నాము. pray for our relatives. మా బంధువుల కొరకు We ప్రార్థిస్తున్నాము. pray for the problem issues in our lives. మా యొక్క జీవితంలో చెలరేగుతున్న సమస్యలన్నిటి కొరకు We commit విజ్ఞాపన into the hands of God నీ హస్తాలకు సమర్పిస్తున్నాం. to receive the answer from you. నీ ఎదురు జవాబు పొందడానికి You are a mighty God who
can deliver us, O గొప్ప Lord. దేవుడవయ్యా, బలాఢ్యుడవు. Thy word can deliver us. నీ వాక్యం మమ్మల్ని రక్షించగలదు. Lord, let us not be discouraged in any way. ఎట్టి పరిస్థితుల తండ్రి ప్రభా మేము నిరుత్సాహపడకుండా సహాయం If the answer is getting delayed, మాకు తండ్రి జవాబు please help me, O God. దయతో సహాయం Help me చేయండి not to lose faith in you. తండ్రి. మా హృదయంలో తండ్రి ప్రభా విశ్వాసంలో కోల్పోకుండా సహాయం చేయండి. Help us not to lose prayer in your presence, O God. తండ్రి సన్నిధిలో సముఖంలో వేచి ఉండే భాగ్యం మీద దయచేయండి. Give us the strength, O Lord. అలాంటి కృపను, ధైర్యమును, శక్తిని మాకు దయచేయండి. Bless the people who are in need of you. తండ్రి నీ అవసరతలో ప్రతి బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. And all the backlogs in their lives, O Lord. వారి జీవితంలో కోల్పోయిన సమస్తము The దయచేయండి. desires in their lives, O Lord. వారి కోరికలు తండ్రి I pray that you give them. తిరిగి పుట్టించండి. Open the windows of the heaven, O Lord. పరలోకపు కిటికీలను తండ్రి ప్రభా Open the ద్వారాలు doors తెరవండి. of the heaven, O Lord. పరలోక తలుపులు And తెరవండి. pour out the blessings upon నీ them. విస్తారమైన దీవెనల వరకు Pour out your spirit upon them. నీ ఆత్మను కుమ్మరించండి. Bless them in all things, O Lord. ప్రతి విషయంలో దీవించండి. To glorify your name. నీ నామాన్ని మహిమపరచండి. Heal them. స్వస్థపరచండి. Deliver them, O Lord. విడుదల దయచేయండి. In Jesus' mighty name I యేసు pray. ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతకరమైన నామం ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. యవనస్తులకు శుభవార్త. మరి క్రీస్తు జ్యోతి ప్రార్థనా మందిరము ఈ యొక్క సంవత్సరము యవనస్తులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కూడికలు నిర్వహిస్తున్నది. అక్టోబర్ మాసం 4వ తారీఖు సాయంత్రం 5 గంటల నుండి 8వ తారీఖు సాయంత్రం వరకు నిర్వహించబడుతున్నవి. తప్పక ఈ కూడికల్లో పాల్గొనండి. దేవుని యొక్క దీవెనలను పొందండి. ఉజ్జీవమైనటువంటి సందేశాలు, దేవుని ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వాక్యోపదేశము మీకు అందించబడతాది. కాబట్టి తప్పక పాల్గొని దేవుని సందేశాన్ని మీరు విని మీ హృదయాలను దేవునికి సమర్పించండి. చక్కటి సంగీతంతో కూడినటువంటి గానములు ఆలపించబడతాయి. మరి వచ్చేటువంటి యవనస్తులందరికీ కూడా చక్కటి భోజన వసతులు కల్పించాం. మరి ఉండడానికి చక్కటి వసతులు మేము కల్పించాం. మీరు తప్పక పాల్గొని దేవుని ఆత్మాభిషేకమును, దేవుని యొక్క దీవెనలను పొందండి. ఈ అంత్యదినములో యవనస్తులైనటువంటి మీరు దేవుని యందు బలవంతులు కావాలని ఈ కూడికలను మేము నిర్వహిస్తున్నాం. మరి తప్పక పాల్గొని దేవుని ఆత్మ పొందగలరు. హల్లెలూయా. మీరు కుటుంబ సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? అయితే వెంటనే ఫోన్లో మమ్మలను సంప్రదించండి. మీ కొరకు రెవరెండ్ డాక్టర్ సంగాల పాల్సన్ రాజ్ గారు మరియు రెవరెండ్ డాక్టర్ గోపు జయప్రకాష్ గారు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుదురు. మా ఫోన్ నంబర్లు 0871 223115, 0871 200268 మరియు 9247 009336. ఆ ఫోన్ నంబర్స్ 08711 2231115, 08711 200268 and 9247 009336. మా ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడినట్లా మీరు మాకు వ్రాయగలరు. మా చిరునామా క్రీస్తు కిరణాలు, క్రీస్తు జ్యోతి ప్రార్థనా మందిరము, కరుణాపురము, పెదపెండ్యాల, వరంగల్. పిన్ కోడ్ 506151, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా. ఈమెయిల్ palsanraj@yahoo.co.in మరియు jprakash9000@yahoo.co.in. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. God bless you.